Good morning, dear students. So it's the second class under environmental studies. So today we are going to discuss its second concept under first unit, introduction. So first concept we are discussing last class, environmental studies, important scopes, and again we have discussed some other important things. So it's mainly definitions, and also we have discussed that classifications of environment, biotic component or component of environment, a biotic component and abiotic component, and that ecology, subdivision of ecology, then ecological units and subdivision of biosphere, then component of environment, elements of environment, importance and scope of environment we are discussing last class. And one more important thing, so this is a purely a science topic, so that's why some of the words we cannot get the Kannada word. Kannada meaning is very difficult for some of the words, so which also we have to use, or we have to pronounce, or we have to use in Kannada language, same as which is shown here. So that's why you don't search for the meaning and don't ask for the meaning for some words. It's a scientific words. So today we are discussing about that ecosystem, concept, structure and functions and the ponds ecosystem. So under ecosystems, today we are going to discuss the first thing, it's the meaning of ecosystem and definitions, then classifications of ecosystem, and then we have to discuss structure of ecosystem and functions of ecosystem. These things we are covering today's classes. So first it's ecosystem or the concept of ecosystem. The ecosystem or ecological system is the functional unit of ecology. Ecology means ecology ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So ಇಲ್ಲಿ ecosystem ಅಥವಾ ecological system ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಕಾಲಜಿ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇಕಾಲಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್. ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇಕಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಇಕಾಲಜಿ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ unit that includes a community of organism and their complex environment factors interacting to produce a stable system. So this is the actual meaning. Then examples of ecosystem, which includes lake, pond, estuary, forest, etc. So these are some of the main examples for that ecosystem. Then the largest biological system where several ecosystem operates together is known as biosphere. So which is known as biosphere. So that biosphere we are discussing last class, or else which is called as a ecosphere. Then this term biosphere was first used by Austrian geologist Edward Suess in 1875. Then the concept was first developed by Russian mineralogist. His name is Warnadsky in 1926, and Hutchinson. He was defined that 1977 and defined Warnadsky in 1926. And biosphere as that part of the earth in which life exists. So these are some of the main names, those who were working behind the biosphere as well as the ecosphere. They were the scientists. And one of the important definitions for ecosystem is here there are two important definitions. So just go for any one, and so please by heart and you can write it for your examination. So first one is Lindemann, 1942. So he has defined ecosystem as a system composed of physical, chemical, biological process active within a space-time unit of any magnitude. So that is called as a ecosystem. Ecosystem means
A system composed of all three, physical as well as chemical as well as biological process active within a space-time unit of any magnitude. So this definition is a simple definition. You can go for this definition and please by heart and write for the examination. It may ask for 2 marks or 5 marks. And next is classification of ecosystem. So there are 2 types of classification. That first one, which was classified on the basis of various biomes. So that classifications are 3: mega ecosystem, which includes ocean, seas, estuaries, and brackish water, rivers, forest, grassland, and deserts. And second classification is a mesoecosystem. So these consist of deciduous forest and coniferous forest. So mainly which includes forest. Then third classification is the microecosystem. It comprises of cropland, cities, towns, villages. That is called as artificial. Artificial in the sense it's a man-made. And ponds, lake, and rivers. So which is a natural one. Natural in the sense it's not a man-made, it's a natural one. So this is called as a third ecosystem, microecosystem. So these are the 3 important classification on the basis of various biomes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಜಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೂಸ್ ಎಂಬ 1875. ನಂತರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ ಮೈನರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವರ್ನಡ್ಸ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ 1926ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹುಚಿನ್ಸನ್ 1970ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಲೈಂಡ್ಮನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಎ system composed of physical, chemical, biological process active within a space-time unit of any magnitude. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಯೋಮ್ಸ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ವಿಧ ಬಯೋಮ್ಸ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅದು ಮೆಗಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರುಭೂಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೆಸೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತನಶೀಲ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಡೆಸಿಡಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪತನಶೀಲ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಯರಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮೆಸೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಟೀಸ್, ಟೌನ್ಸ್, ವಿಲೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ವಿಧದ ಪ್ರಮುಖ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಜನರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತಕ್ಕೆ ಸಿಟೀಸ್, ಟೌನ್ಸ್, ವಿಲೇಜಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಟ್ ecosystem which has been classified as follows. So here it's the diagram. So diagram shows everything, classification of ecosystem. So then you can give the explanation which is there in that next page. So first classification of ecosystem. So basically which has been classified into 2. So one is natural ecosystem and second one is artificial ecosystem. Then that natural ecosystem which has been subdivided into 2, terrestrial ecosystem as well as aquatic ecosystem. And the terrestrial ecosystem which has been classified again 3 subdivisions: forest, grassland, and desert terrestrial ecosystem. And aquatic ecosystem which has been classified into 2. One is saltwater ecosystem and freshwater ecosystem. Again that saltwater which has been divided into 2, marine and estuarine, and freshwater which has been divided into 2, lentic pond, lake, and other classification, lartic, rivers, and streams. So
So these are the ecosystems or classifications which coming under that first part. Then second classification is the artificial. Artificial in the sense it's a man-made. Natural in the sense it's a natural one. Or we can call it as a God-made. Artificial, it's garden, aquariums, plantations. These are the examples for that artificial ecosystem. So now it's explanation for that classifications of that ecosystems. So here that ecosystem as occurring in nature are natural ecosystem. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, natural ecosystem are classified into two. So again that natural ecosystem are classified into two, so that we are discussing through that diagram. So that two are terrestrial or land based ecosystem, second one aquatic or water based ecosystem. So ಅಲ್ಲಿ terrestrial ecosystem ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. So then ecosystem constructed by human beings, like ecosystem is constructed by the human beings like garden, plantations, aquariums are called as artificial or agro ecosystem. So ಜನರೇ ಸ್ವತಃ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ರೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವೀಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ecosystem structure and functions. So structure of an ecosystem. In an ecosystem there are two major interacting structural component present. So one is abiotic component and second one is a biotic component. In an ecosystem there are two major interacting structural components present. So that is abiotic component and that biotic component. So ಅದನ್ನು ಜೀವ ಅಥವಾ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. So here are the first one, abiotic component. So abiotic component ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿರ್ಜೀವವಾದಂಥ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಬಿಯೋಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Abiotic components. So here abiotic components, so which are comprises of non-living component of environment. So examples light, soil, air, water are the abiotic components. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಬಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜೀವ ಇರದಂಥದ್ದು ನಿರ್ಜೀವವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣು, ಏರ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ the energy of sunlight essential for the basic psychological process such as photosynthesis, transpirations, germinations and flowering. So this is the first energy which is comprises in the ecosystem. So under abiotic component ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಜೀವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು.
Then second one, it's the soil. Physical and chemical processing of weathering is responsible for the formation of the soil. So it's a physical and chemical process of weathering is responsible for the formation of soil. So how the soil is creating? Through physical and chemical process of weathering is responsible for the formation of the soil. Microscopic and macroscopic plants and animals. Plants and animals of wide variety reside in the soil, playing an important role in the functioning of the ecosystem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಬಿಯೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಒಂದು ವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದೇ ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ microscopic and macroscopic plants and animals of wide variety resides in the soil. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್. ಏರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ: ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಅಬೌಟ್ 78% by volume, about 78% by volume of nitrogen is present in the atmosphere. 78%. And whereas oxygen and carbon dioxide are present in about 20% and 0.32% by volume respectively. Oxygen is vital for the survival of the organism. Carbon dioxide is one of the raw materials of photosynthesis. So these all about that air ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ about 78% by volume of nitrogen at present in the atmosphere. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ whereas that oxygen and carbon dioxide are present in about 20%. 20% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ 0.32% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. Next, it's another important component or abiotic component in the ecosystem. It's water. Water ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. So water covers 79% of Earth's surface and it is the medium for aquatic life. So water, which covers that 79% of the surface, and it is the medium for aquatic life. Growth of the plants are dependent on the availability of water. Then plants, animals living in water are called as aquatic organisms. Aquatic organisms are of two types: fresh water and marine. So these all about that water. ಇದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, 79% ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಜಲಚರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ, ನೀರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ತಿಳಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನದಿಗಳು, ಲೇಕ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಗರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ 4 ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು: ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. Microscopic and macroscopic plants and animals from the biotic components of an ecosystem. These are grouped into two categories. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಟೋಟ್ರೋಪಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪಸ್. ಅಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಹೆಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. Again, these heterotrophs, it has been classified into two, macro consumers and micro consumers of decomposers. And macro consumers, which has been again classified into three, primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. So then there is a small explanation for that autotrophs as well as that heterotrophs. Here autotrophs are organisms that are capable of producing the food using the green pigments, chlorophyll from sunlight, carbon dioxide and water. So autotrophs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೆಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹೆಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹೂ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಮಗೆ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ತಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಹಾರದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಹೆಟೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು two types of consumers are there. One is macro consumer and second one micro consumer. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 3 types of consumers. One primary consumers. Primary consumers is directly depend on the producer's food. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. And secondary consumers, these are the organisms that feed on primary consumers. So primary consumers ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. They are called as a primary, they are also called as a primary carnivore. Then tertiary consumers, these are the organisms that obtain their food by feeding on either primary or secondary consumers. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ excreta of animal and dead parts of plants and dead bodies of animals. They are also called as detrivorous, dirt eaters. Sometimes they are referred to as the natural scavengers of the ecosystem. So here that macro consumer in the sense it's a microscopic bacteria and fungi. Microscopic bacteria ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಗೈಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವರು ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳ ಎನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಎನಿಮಲ್ ಶವಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುವಂತಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 2ನೇ ವಿಧ ಮೈಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. Next, functions of ecosystem. So functions of ecosystem that has been classified into 2.
that first function of ecosystem, it's very simple, it's energy flow. So, and basically the functions of an ecosystem is studied with reference of two aspects. They are the flow of energy, and second one, cyclical passage. So on the basis of this, that ecosystem is functioning. The first function of ecosystem is energy flow. The main source of energy for an ecosystem is the light energy derived from the sun. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್. So the tropical level, the flow of energy is a successive stage is an ecosystem is known as tropic level in ecology. Tropic relates to feeding and nutrition and is derived from the Greek word trop and tropin, meaning food and to feed respectively. So ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಮೇನಾಗಿ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಮೊದಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಎನರ್ಜಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಹಂತವನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಫುಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್, ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಕಾಲಜಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬರ್ತದೆ. The tropic structure of an ecosystem is an basis of the food chain. Food chain is a system comparable to a chain with series of links in it. Thus, food chain is a sequence of organisms in which one organism feeds on the preceding its. ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್, ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್, ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್, then eagle. So here are the explanation. So grass, that means producer, is always the first link in a food chain. These produce the food by using sunlight. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹುಲ್ಲುಗಳು ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ grasshoppers, that feeds on plants or plants parts in the second link in the food chain. So ಇಲ್ಲಿ grasshopper ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. The third link in the food chain is secondary consumer or a carnivorous, that will called as a frog. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಫುಡ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. Then fourth link in the food chain is the tertiary consumers, which is also carnivores. Tertiary consumers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ಫುಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ಸೋ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗಲೇ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. Then the second function of ecosystem, it's biochemical cycles. Second function, biochemical cycles. Biochemical cycles are the cyclical passage of biochemical life, carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus, sulfur,
between the living component and non-living component, the earth of the biosphere, so that what is provided by earth is returned back to it. So it's a second function, that biochemical cycle ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. So biochemical cycles are the cycles passage of biochemical, like so carbon cycle, hydrogen, nitrogen, phosphorus, sulfur between the living components as well as non-living components. So then that earth of the biosphere, so that what is provided by earth is returned back to it. So ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಇವುಗಳು ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್, ಜೀವ ಇರುವ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಆ ಫೀಡ್ ಆದ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಸೈಕಲ್ಗಳಿವೆ. ಗ್ಯಾಸಸ್ cycle in the sense carbon cycle and nitrogen cycle, and second one sedimentary cycle, it means phosphorus cycle and sulfur cycle. So these are the cycles of biochemical cycles, and these are called as the functions of ecosystem. The two functions, first one energy flow and second one biochemical cycles. Okay, I'll stop here. Next class we'll continue with that pond ecosystem. Thank you.